હેલો એવરીવન। તો આપણે લાસ્ટ વિડીયોથી યુનિટ 4 ની શરૂઆત કરી દીધેલી હતી, જેમાં આપણે રાસાયણિક બંધન વિશે ટૂંકમાં માહિતી મેળવી હતી। તો લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે પરમાણુ મુક્ત સ્વરૂપે મળી આવતા નથી ઉમદા વાયુઓ સિવાયના કોઈપણ તત્વના પરમાણુ હોય તો એ મુક્ત સ્વરૂપે મળી આવતા નથી, હંમેશા સમૂહમાં જોવા મળે છે अथवा तो अणु स्वरूपे मळी आवे छे। तो अहींया आगळ प्रश्न थयो हतो कि परमाणुओ भेगा मळीने अणुनी रचना केम करे छे। तो एनो पण जवाब मळी गयो हतो कि स्थिरता प्राप्त करवा माटे परमाणुओ ए अणुओनी रचना करता होय छे। तो हवे ज्यारे परमाणु एकबीजा साथे भेगा थईने अणुनी रचना करशे तो एवुं तो एमनी अंदर शुं थशे कि जेथी ए स्थिरता प्राप्त करशे। तो ज्यारे पण परमाणु एक बीजा परमाणु साथे रासायणिक बंधनथी जोड़ाय छे त्यारे परमाणुनी इलेक्ट्रॉन रचना नजीकना उमदा वायु जेवी थई जाय छे। कोना जेवी थई जाय छे? नजीकना उमदा वायु जेवी थई जाय छे। अने नजीकना उमदा वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना थवाथी परमाणु शुं प्राप्त करे छे? स्थिरता प्राप्त करे छे। हवे उमदा वायुओ दाखला तरीके हीलियम, नियोन, आर्गोन आ बधानी इलेक्ट्रॉन रचना केवी होय? संपूर्णपणे भरायेली होय। एमनो जे संयोजकता कोष होय एनी अंदर बधे ज बधा इलेक्ट्रॉन संपूर्णपणे भरायेला होय। तो परमाणु पण उमदा वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करे छे, एटले के तेना संयोजकता कोष संपूर्णपणे भरायेलो होय छे अने तेथी ए शुं प्राप्त करशे? तो स्थिरता प्राप्त करशे। तो कुदरत में रहेलू कोईपण तत्व होय एनुं आ वलण होय कि ते पोतानी इलेक्ट्रॉन रचना संपूर्ण रीते भरे, ते पोतानो संयोजकता कोष संपूर्णपणे भरे अने नजीकना उमदा वायु जेवी रचना प्राप्त करे। तमे धोरण 10 ની अंदर पण आ अष्टकना नियम विषे तमे थोडुं घणुं जाण्युं हशे। तो ए ज वस्तुनी वात अहींया आगळ आपणे करवाना छीए। तो अहींया आगळ आपणने ए माहिती मळी कि जे परमाणु होय ए शुं करशे? अणुनी रचना करशे अने अणुनी रचना थवाथी शुं थशे? परमाणुना संयोजकता कोषनी अंदर बधा ज इलेक्ट्रॉन संपूर्णपणे भराई जशे। तो अहींया सुधी आपणे माहिती मेळवी चूक्या छीए। हवे आ रासायणिक बंधन केवी रीते थाय छे एने समजाववा माटे जुदा जुदा वैज्ञानिकोए जुदा जुदा अभिगमो रजू कर्या। जेमां सौप्रथम आपणे वात करीए तो 1916 में लुईस अने कोसेल नामना बे वैज्ञानिकोए स्वतंत्र रीते इलेक्ट्रॉनना आधारे रासायणिक बंधन ने समझावे। 1916 में लुईस अने कोसेल नामना वैज्ञानिकोए स्वतंत्र रीते इलेक्ट्रॉनना आधारे रासायणिक बंधन ने समझाव्યું। तो अहींया आगळ तमे ध्यान राखजो, आपणे लुईस अने कोसेलना अभिगमने साथे अभ्यास करीए छीए, परंतु लुईस अने कोसेले पोतानो अभिगम अलग अलग रीते रजू कर्यो हतो। बराबर, स्वतंत्र रीते एमने पोतपोतानो अभिगम रजू कर्यो हतो, परंतु बंनेना अभिगमनी अंदर परमाणु उमदा वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करे छे, उमदा वायु जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करवानुं वलण धरावे छे एना विशेनी ज माहिती आपेली हती। एटला माटे आपणे लुईस अने कोसेलना अभिगमने साथे अभ्यास करीए छीए। बाकी लुईस अने कोसेले साथे काम करेलू नहोतुं, एटले तमे आ ध्यान राखजो। तो जेमां आजे सौथी पहेला आपणे वात करीशुं लुईसना अभिगमनी। आजे आपणे समजीशुं कि लुईसना अभिगममां लुईसे आपणने शेनी माहिती आपी। तो लुईसना अभिगमनी आपणे सौथी पहेला वात करीए तो लुईसे एवुं जणाव्युं कि कुदरतमां कोईपण तत्व होय तो पोताना संयोजकता कोषमां 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करवानुं वलण धरावे छे। कुदरतमां रहेलू कोईपण तत्व पोताना संयोजकता कोषमां 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करवानुं वलण धरावे छे। दाखला तरीके हूँ बात करूँ सोडियमनी, तो सोडियमनी इलेक्ट्रॉन रचना शुं थाय? 1s2 2s2 2p6 3s1 थाय। हवे आनी अंदर संयोजकता कोष कयो? तो आ त्रीजो कोष ए संयोजकता कोष थशे। त्रीजा कोषनी अंदर केटला इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
તો સોડિયમ કેવું લક્ષણ ધરાવે છે? સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે. તો સોડિયમ ગમે તે કરશે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, ગુમાવશે, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી છે કે ગમે તે કરીને એ શું કરશે? તો પોતાના સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એવી રીતે કોઈ પણ તત્વ, દાખલા તરીકે Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 જે ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવે છે, તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની અંદર તમે ધ્યાનથી જુઓ, આ 3s અને 3p એ સંયોજકતા કોષની અંદર આવશે અને આ બાકીના આંતરિક કોષની અંદર આવશે. તો સંયોજકતા કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? એના 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. જુઓ, અહીંયા આગળ 1 ઇલેક્ટ્રોન હતો, અહીંયા આગળ 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ક્લોરીન શું કરશે? આ 7માંથી 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષણ ધરાવશે. તો ક્લોરીન પણ ગમે તે કરશે, પરંતુ શું કરવાનો પ્રયત્ન કરે? એના સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. તો આ કુદરતમાં રહેલા કોઈ પણ તત્વનો સ્વભાવ છે કે પોતાના સંયોજકતા કોષમાં આ 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. આગળ લુઈસે એવું જણાવ્યું, એક લુઈસે પદ આપ્યું કર્નેલ, અને લુઈસે એવું જણાવ્યું કે પરમાણુ એ ધન વીજભારિત કર્નેલ છે. લુઈસે પરમાણુને એક ધન વીજભારિત કર્નેલ તરીકે ધાર્યો. એને માની લીધું કે પરમાણુ શું છે? એક ધન વીજભારિત કર્નેલ છે. તો હવે પ્રશ્ન થશે કે કર્નેલ શું છે? તો કર્નેલ એટલે પરમાણુ કેન્દ્ર અને અંદરના ઇલેક્ટ્રોન. એટલે કે તમે સમજી લો, સંયોજકતા કોષ સિવાયનો પરમાણુનો બાકીનો ભાગ, જેની અંદર શું આવી જશે? પરમાણુ કેન્દ્ર આવી જશે અને અંદરના કોષના બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ આવી જશે. તો પરમાણુ કેન્દ્ર અને અંદરના ઇલેક્ટ્રોન, એને શું કહેશો તમે? કર્નેલ કહેશો. બાકીનો હવે પરમાણુનો કયો ભાગ રહી ગયો? સંયોજકતા કોષવાળો ભાગ રહી ગયો. તો એમાં એને લુઈસે શું જણાવ્યું કે સંયોજકતા કોષમાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે. બાહ્ય કોષ અથવા તો સંયોજકતા કોષમાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે. આવું કોને કહ્યું? તો લુઈસે કહ્યું. હવે જુઓ, આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ. દાખલા તરીકે સોડિયમ. તો સોડિયમનું આ થઈ ગયું પરમાણુ કેન્દ્ર. આ એનો પ્રથમ કોષ જેની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે, 1s2. એના પછી આ બીજો કોષ જેની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન હશે, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. બરાબર ને? 2s2 2p6. અને એના પછી આ ત્રીજો કોષ હશે જેની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન રહેલો હશે, 3s1. તો કર્નેલ તમે કોને કહેશો? આ પરમાણુ કેન્દ્ર અને આ અંદરના ઇલેક્ટ્રોન. તો આટલો જે ભાગ મેં ડાર્ક કર્યો એ શું થઈ ગયો? કર્નેલ થઈ ગયો. તો લુઈસે માહિતી આપી કે ભાઈ જે પરમાણુ છે એ ધન વીજભારિત કર્નેલ છે અને સંયોજકતા કોષની અંદર, બાહ્ય કોષની અંદર પરમાણુ વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકે. બરાબર? કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકે? વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકે. આવી બાબત લુઈસે તેના અભિગમની અંદર આપણને જણાવી. હવે આગળ વાત કરીએ આપણે થોડી. અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે લુઈસે એવું ધારી દીધું કે જે પરમાણુ છે એ સમઘન જેવો છે. પરમાણુને એને સમઘનની અંદર ધાર્યો, જેમાં કર્નેલ એ સમઘનના કેન્દ્રમાં ગોઠવાયેલું છે, જ્યારે સંયોજકતા કોષમાંના જે 8 ઇલેક્ટ્રોન છે એ સમઘનના 8 ખૂણા ઉપર ગોઠવાયેલા છે. તો લુઈસે પરમાણુને કેવી રીતના ધારી દીધો? એક સમઘનની જેમ ધારી દીધો. દાખલા તરીકે આ એક આપણે શું દોરી દીધો? સમઘન દોરી દીધો. આ સમઘનના કેન્દ્રમાં કોણ ગોઠવાયેલું છે? તો કર્નેલ ગોઠવાયેલું છે. આ થઈ ગયું કર્નેલ, એટલે કે પરમાણુ કેન્દ્ર અને અંદરના ઇલેક્ટ્રોન. જ્યારે સમઘનના 8 ખૂણા ઉપર આ 1 આ 2 આ 3 4 5 6 7 અને 8 ખૂણા ઉપર સંયોજકતા કોષમાંના 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. દાખલા તરીકે હું લઈ લઉં સોડિયમ. તો સોડિયમની અંદર કર્નેલ કોણ બનશે? પરમાણુ કેન્દ્ર અને 1s2 2s2 2p6. બરાબર? આ બીજા કોષ સુધીના ઇલેક્ટ્રોન. જ્યારે એની સંયોજકતા કોષની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. 3s1 ઇલેક્ટ્રોન રચના થતી હતી, એટલે સંયોજકતા કોષની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો જો સોડિયમનું આપણે આ રીતે વિચારીએ, આ રીતે સોડિયમનું પરમાણુ ધારવા જઈએ, તો એક ખૂણા ઉપર સોડિયમનું શું આવશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન તમને ગોઠવાયેલો જોવા મળશે. દાખલા તરીકે આપણે ક્લોરીનને એ રીતે ગોઠવીએ.
तो આપણે એક સમઘન ડ્રો કરીશું। આ સમઘનની મધ્યમાં શું હશે? ક્લોરીનનું કર્નેલ હશે। હવે ક્લોરીનના સંયોજકતા કોષની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય। તો 1 2 3 4 5 6 અને 7 આ 7 ખૂણા ઉપર ક્લોરીનના 7 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે અને આ એક ખૂણા ઉપર શું હશે? કોઈ પણ હાજર નહીં હોય, કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન હોતો નથી, માત્ર કેટલા? 7 જ ઇલેક્ટ્રોન હોય। તો આ રીતે લુઈસે પરમાણુને ધાર્યો। લુઈસે શું માહિતી આપી કે કર્નેલ એ સમઘનની મધ્યમાં ગોઠવાયેલું છે, જ્યારે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એ સમઘનના 8 ખૂણા ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે। સોડિયમમાં એક જ ખૂણા ઉપર એક ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે, જ્યારે ક્લોરીનમાં તમને 7 ખૂણા ઉપર 7 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે। હવે આનાથી તમને શું માહિતી મળે છે? આનાથી તમે શું અનુમાન કરી શકો? તો આપણે આગળ એક વાક્ય લખાયું કે કોઈપણ તત્વ પોતાના સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે, તો આનાથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ 8 ખૂણા ઉપર 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ। તો સોડિયમ શું કરે? આ એક ઇલેક્ટ્રોનમાંથી 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે। ક્લોરીન શું કરશે? 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો અહીંયા આગળ એક ઇલેક્ટ્રોન લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે। તો એવું તો વળી શું કરશે સોડિયમ અને ક્લોરીન કે જેનાથી એના સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન આવી જાય? તો સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આપણે જો ધ્યાનથી જોઈએ, 1s2 2s2 2p6 3s1, તો એને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે 7 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે સોડિયમને। 3s છે, 3s2 3p6 એટલે કે આર્ગોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવી હોય તો એને કેટલા? 7 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ। અથવા સોડિયમ જોડે એક બીજો રસ્તો છે, એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે। જો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે તો 2s2 2p6 ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત થઈ જાય અને નજીકના ઉમદા વાયુ નિયોન જેવી રચના પ્રાપ્ત કરે। તો સોડિયમ માટે કયું સહેલું રહેશે? તો સોડિયમ માટે સહેલું રહેશે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનો। 7 ઇલેક્ટ્રોન એને કોઈ આપશે જ નહીં, તો એ મેળવશે કઈ રીતે? તો સોડિયમ શું કરશે? અહીંયા સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે અને Na+ આયન બનાવી દેશે અને Na+ આયનની ઇલેક્ટ્રોનના 1s2 2s2 2p6 એટલે કે નિયોન જેવી થઈ જશે અને આ રીતે સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને શું કરે છે? સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે। બીજી તરફ વાત કરીએ ક્લોરીનની, તો ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોનના 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 છે। તો એનો સંયોજકતા કોષ કે જેની અંદર 7 ઇલેક્ટ્રોન, એને 8 ઇલેક્ટ્રોન જો પ્રાપ્ત કરવા હોય, 8 ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા કોષની અંદર લાવવા હોય તો એને એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન જોઈશે, એક ઇલેક્ટ્રોન જોઈશે। હવે એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરે? એના જોડે પણ બે રસ્તા, કો તો 5 ને 2 7 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અથવા તો એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે। તો એના માટે સરળ શું રહે? આ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવો સરળ રહે। તો ક્લોરીન પણ શું કરે? આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી ગમે ત્યાંથી એક ઇલેક્ટ્રોનનું જુગાડ કરી દે અને એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરી લે અને Cl- આયન બનાવી દે। તો હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થઈ ગઈ? નજીકના ઉમદા વાયુ આર્ગોન જેવી થઈ ગઈ કે નહીં? તો હવે ક્લોરીન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરશે। તો આવું દરેક તત્વનો ગુણ હોય, કોઈ તત્વ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, કોઈ તત્વ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે। હવે સંયોજકતાના આધારે તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ 1 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોન જો હોય સંયોજકતા કોષની અંદર તો પછી એ સરળતાથી ગુમાવશે, એ બીજા બધા ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ નહીં ધરાવે, પરંતુ શું કરશે? ગુમાવશે। જો સંયોજકતા કોષની અંદર માની લો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ શું કરશે? સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે। હવે કોઈક એવા પણ કિસ્સા આવે કે જેમાં સંયોજકતા કોષની અંદર 4 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય, માની લો કે સંયોજકતા કોષની અંદર કેટલા? 4 ઇલેક્ટ્રોન છે આ રીતે, તો પછી સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવા માટે, 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવવા માટે 4 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના જોઈશે કે નહીં જોઈશે? તો આવા કિસ્સામાં શું કરશે? તત્વો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે। દાખલા તરીકે કાર્બન શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે। કાર્બનના સંયોજકતા કોષની અંદર આપણને ખબર છે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો ચલો આ કાર્બનનું સંયોજકતા કોષ છે એમ માની લો અને આ 4 ડોટ જે મેં દોર્યા ટપકા, એને તમે શું માની લો? આ બિંદુને ઇલેક્ટ્રોન માની લો કે આ 4 કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોન છે સંયોજકતા કોષના। હવે કાર્બનના સંયોજકતા કોષની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લાવવાના? 8 ઇલેક્ટ્રોન લાવવાના। તો કાર્બન શું કરે? ભાગીદારી કરે। તો કોઈ પણ એવો પરમાણુ કુદરતમાં શોધશે કે જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકે। દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજનના જોડે એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ હાઇડ્રોજનના એક ઇલેક્ટ્રોન સાથે શું કરી દે છે? ભાગીદારી કરી દે છે। જુઓ 4 બંધો બનાવી દેશે, એના સંયોજકતા કોષની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા? હવે 8 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા। તો કોઈ પણ તત્વ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, કો તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અથવા તો પછી ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે, પરંતુ ગમે તે કરીને પોતાના સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે। આવું લુઈસે આપણને જણાવ્યું। તો પરમાણુ
ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને અથવા ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરીને અથવા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે। H2 પછી F2 પછી Cl2 આવા બધા પરમાણુ શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે। આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે નહીં કે પછી આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે પણ નહીં। સોડિયમ હતો તો સોડિયમે શું કર્યું? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો, નિયોન જેવી રચના પ્રાપ્ત કરી। ક્લોરીને શું કર્યું? એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લીધો, આર્ગોન જેવી રચના પ્રાપ્ત કરી। H2 હોય તો શું કરે? H હોય તો એ બીજા કોઈ H પરમાણુ સાથે ભાગીદારી કરે। ફ્લોરિન હોય તો બીજા કોઈ ફ્લોરિન પરમાણુ સાથે ભાગીદારી કરે। ક્લોરીન હોય તો ક્લોરીને પણ બીજા પરમાણુ સાથે શું કરી દે? ભાગીદારી કરી દે અને શું કરે? પોતાના સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરી લે। હવે જુઓ, અહીંયાથી ધ્યાન આપીને જુઓ તમે, H2 ની અંદર એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય સંયોજકતા કોષની અંદર। આવો બીજો એક પરમાણુ H2 નો કે જેને સંયોજકતા કોષની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો જ્યારે એ ભાગીદારી કરશે ને તો H2 બનાવશે। તો હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કોષમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા? 2 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા। તો એ રચના બનાવશે He જેવી, હિલિયમ જેવી, બરાબર। તો કો તો પરમાણુ હિલિયમ જેવી રચના બનાવે, કો તો પછી પોતાના સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે। તો આ બાબત તમે ધ્યાન રાખજો। જે શરૂઆતના તત્વો છે જેમ કે હાઇડ્રોજન, લિથિયમ, એ બધા કોના જેવી રચના પ્રાપ્ત કરશે? હિલિયમ જેવી પ્રાપ્ત કરશે। તો હવે હિલિયમની અંદર પણ તમે 8 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનું વલણ ધરાવે છે એવું તમે વિચારતા નહીં। ત્યાં આગળ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન જ હશે। એટલે તમે થોડી મોડિફાઈ પણ કરી શકો વ્યાખ્યાને કે કોઈ પણ પરમાણુ પોતાના સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે અને નજીકના ઉમદાવાયુ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે, અથવા તો ડબલેટ એટલે કે સંયોજકતા કોષની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરીને હિલિયમ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરવાનું એ વલણ ધરાવે છે। તો આ પણ એક કિસ્સો યાદ રાખજો। દરેકની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત થશે એવું વિચારતા નહીં। હાઇડ્રોજન લઈ લો, લિથિયમ લઈ લો, તો એ બધા શું કરે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અથવા તો એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને હિલિયમ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે। તો શરૂઆતના તત્વોમાં તમને હિલિયમ જેવી રચના પ્રાપ્ત થતી જોવા મળશે। પાછળના બાકીના તત્વો છે એમાં તમને નિયોન, આર્ગોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત થવાનું વલણ જોવા મળશે। તો આ જે નિયમ રહ્યો લુઈસનો એ તમારે ક્યાં આગળ એપ્લાય કરવાનો? તો શરૂઆતના આવર્તની અંદર જ એપ્લાય કરવાનો, પહેલો, બીજો, ત્રીજો। કેમ એવું? કારણ કે ભાઈ તમે જો ચોથા આવર્તથી એપ્લાય કરવા જાઓ તો ચોથા આવર્તમાં તો ડી કક્ષકો હોય, એના પછી F કક્ષકો પણ આવી જાય। તો એવા કિસ્સામાં સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય, ત્યાં આગળ સંયોજકતા કોષની અંદર 18-32 ઇલેક્ટ્રોન હશે, બરાબર। તો એ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો। એટલે જો કન્ફ્યુઝન થાય કે પછી સંયોજકતા કોષની અંદર 18 અને 32 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શરૂઆતના તત્વો માટે જ આપણે લુઈસનો અભિગમ એપ્લાય કરીએ છીએ, બરાબર। પાછળના તત્વોની આપણે વાત કરીશું નહીં, શરૂઆતના તત્વોની જ માત્ર વાત કરીશું। એટલે આવો જો કોઈ પ્રશ્ન થાય તો તમે એને એવોઇડ કરી દેજો। તો અહીંયા સુધી આપણે શું માહિતી મેળવી? આપણે અહીંયા સુધી એ માહિતી મેળવી કે કુદરતમાં કોઈપણ તત્વ સંયોજકતા કોષની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે અથવા તો શરૂઆતના તત્વોની અંદર હિલિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવે છે। બીજી વસ્તુ એ આપણે શીખ્યા કે લુઈસે પરમાણુને ધન વીજભારિત કર્નેલ તરીકે ધાર્યો। કર્નેલ કોને કહેવાય? પરમાણુ કેન્દ્ર અને અંદરના ઇલેક્ટ્રોનને, એટલે કે સંયોજકતા કોષ સિવાયનો પરમાણુનો બાકીનો ભાગ। બીજી વસ્તુ એ ધારી કે લુઈસે એવું ધાર્યું કે પરમાણુ એ સમઘન જેવો છે, કર્નેલ એ સમઘનની કેન્દ્રની અંદર રહેલો છે, જ્યારે સમઘનના 8 ખૂણા ઉપર સંયોજકતા કોષના 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે। આનાથી આપણને શું માહિતી મળી? આપણને ખ્યાલ આવશે કે કોઈપણ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનું વલણ ધરાવે છે કે કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનું વલણ ધરાવે છે, અથવા તો કેટલાક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરતા હોય, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને, મેળવીને કે પછી ભાગીદારી કરીને શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન રચના 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવશે। કોઈપણ રીતે ઉમદા વાયુ જેવી રચના એ પ્રાપ્ત કરશે। અહીંયા સુધી આપણને ક્લિયર કટ માહિતી મળી ગઈ। હવે અહીંયા આગળ એક બીજો પ્રશ્ન થાય, કોઈપણ તત્વની અંદર કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે? એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે કે પછી ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે? એને જો સરળતાથી નક્કી કરવું હોય તો આપણે કેવી રીતે નક્કી કરી શકીએ? તો લુઈસે એના માટે લુઈસ સંજ્ઞા આપી દીધી। શું આપી દીધી? લુઈસ સંજ્ઞાઓ આપી।
લુઈસે શું કર્યું? લુઈસ સંજ્ઞાઓ દ્વારા દર્શાવ્યું કે કોઈપણ તત્વની અંદર એના બાહ્યતમ કોષમાં કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. તો હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ લુઈસ સંજ્ઞાનો. લુઈસે શું કર્યું? કર્નેલને તત્વની સંજ્ઞા તરીકે દર્શાવ્યું. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયોન. એના પછી સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન, અહીંયા આગળ આર્ગોન, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ. તો લુઈસ સંજ્ઞાઓ આપણે હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. લુઈસ સંજ્ઞાઓ શું છે એના વિશે જાણીએ. તો લુઈસ સંજ્ઞાઓ લુઈસે કેમ આપી? તો એનાથી આપણે સરળતાથી નક્કી કરી શકીએ કે કોઈપણ તત્વના સંયોજકતા કોષની અંદર, કોઈપણ તત્વના બાહ્યતમ કોષની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. તો લુઈસ સંજ્ઞામાં જે તે તત્વની સંજ્ઞા લખવામાં આવે છે. જેમ કે અહીંયા આગળ આપણે કેટલાક તત્વોની સંજ્ઞાઓ લખેલી છે. આ સંજ્ઞાને તમારે શું માની લેવાનું? કર્નેલ માની લેવાનું. આ સંજ્ઞા એટલે કે કર્નેલ. કર્નેલની અંદર શું આવી ગયું? પરમાણુ કેન્દ્ર આવી ગયું અને અંદરના બધા જ ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા. તો હવે બાકીનો ભાગ કયો રહ્યો? સંયોજકતા કોષમાંના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનવાળો ભાગ બાકી રહ્યો. તો સંયોજકતા કોષમાંના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને આ સંજ્ઞાની ચારેય બાજુ બિંદુ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે. સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને સંજ્ઞાની ચારેય બાજુ બિંદુ સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનની આપણે આ સંજ્ઞા લખી દીધી. હાઇડ્રોજનના સંયોજકતા કોષની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને ખ્યાલ છે 1s1 થાય. એનો મતલબ કે સંયોજકતા કોષમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોનને એક બિંદુ સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? હિલિયમની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2 હોય. તો આ રીતે આપણે 2 ઇલેક્ટ્રોન રજૂ કરીશું. આ રીતે 2 બિંદુઓ દર્શાવીશું Hની સંજ્ઞા આસપાસ. તો આ શું થઈ ગઈ? હિલિયમની લુઈસ સંજ્ઞા થઈ ગઈ. આ થઈ ગઈ હાઇડ્રોજનની લુઈસ સંજ્ઞા. એવી રીતે આપણે લિથિયમની વાત કરીએ તો લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 1s2 2s1. 1s2 2s1 થાય. તો સંયોજકતા કોષ કયો? આ બીજો કોષ જેમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો અહીંયા આગળ આપણે એક ટપકું દોરીશું. એ રીતે બેરિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 1s2 2s2 થાય. તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આપણે 2 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે દર્શાવી દઈએ. બોરોનમાં 1s2 2s2 2p1. 2s2 2p1 એટલે કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો 3 ઇલેક્ટ્રોનને બોરોનની સંજ્ઞા બીની આજુબાજુ આ રીતે 3 ટપકા દ્વારા દર્શાવી દઈશું. તો આ 3 બિંદુ શું દર્શાવે છે? બોરોનના 3 સંયોજકતા કોષમાંના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન. ક્લિયર છે? તો લુઈસ સંજ્ઞાનો ખૂબ જ ઉપયોગ છે. આપણને ભવિષ્યમાં પણ ઘણો બધો આનો ફાયદો થશે. તો આ સંજ્ઞા દરેકને આવડવી જોઈએ. આ રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. કાર્બનની અંદર જો વાત કરીએ તો 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો 1 2 3 અને 4. નાઇટ્રોજનની વાત કરીએ તો 5 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હોય. 1 2 3 4 અને પછી આ 5મો ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 1s2 2s2 2p4. થાય કે ના થાય? તો 1s તો શું થઈ ગયો? અંદરનો કોષ થઈ ગયો. તો સંયોજકતા કોષ કયો? 2s2 2p4. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2 અને 4 6 ઇલેક્ટ્રોન. 6 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન. તો ચલો ટપકા દ્વારા દર્શાવી દઈએ. 1 2 3 4 5 એન્ડ 6. બરાબર. 6 ટપકા આપણે દર્શાવી દીધા. ફ્લોરિનમાં જુઓ કેટલા હોય? 7 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો 1 2 3 4 5 6 7 દર્શાવી દીધા. નિયોનની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો આપણને ખબર છે ભાઈ ઉમદા વાયુઓમાં તો ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણપણે ભરાયેલા હોય. એમનો સંયોજકતા કોષ સંપૂર્ણપણે ભરાયેલો જ હોય. તો 8 ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો 8 ઇલેક્ટ્રોન આપણે ગોઠવી દીધા. ચલો સોડિયમની વાત કરીએ તો એ તો લિથિયમ જેવી જ તમને ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત થશે. આ એક જ સમૂહના તત્વો હોય. સંયોજકતા કોષમાં સરખા જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો સોડિયમમાં પણ તમને 3s1 1 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે. મેગ્નેશિયમમાં 3s2 ઇલેક્ટ્રોન રચના સંયોજકતા કોષની એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે. એલ્યુમિનિયમમાં 3s2 3p1 જોવા મળશે. એના પછી 3s2 3p2 એટલે સિલિકોનમાં 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હશે. ફોસ્ફરસમાં 5 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હશે.
एना पछी सल्फरनी अंदर 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हशे। क्लोरीन में केटला हशे? 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हशे। एना पछी आर्गोन में 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हशे। चलो फरीथी पाछुं प्रथम समूह पोटेशियम में 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो आ रीते तमारे प्रेक्टिस करवानी अने दरेक तत्वनी लुईस संज्ञा शीखवानी अने तमने आ लुईस संज्ञा दरेक तत्वनी केवी रीते दर्शावी ए आवडवी पण जोईए। तो अहींया आगळ आपणे दरेक तत्वनी लुईस संज्ञाओ तो दर्शावी दीधी। हवे प्रश्न एम थाय कि आ लुईस संज्ञाओ दर्शाववाथी शुं फायदो थाय? आनाथी आपणने शुं माहिती मळे? तो लुईस संज्ञाथी तमने संयोजकता विशेनी माहिती मळे। कोनी माहिती मळे? संयोजकता। तो यूनिट 3 ની અંદર આપણે સંયોજકતાને સારી રીતે સમજ્યા હતા। કોઈપણ તત્વની બંધ બનાવવાની ક્ષમતા, તો એના વિશેની આપણને માહિતી મળી જાય કોના દ્વારા? લुईस સંજ્ઞા દ્વારા। लुईस संज्ञाथी तत्वनी संयोजकतानी माहिती मळे छे। जुओ दाखला तरीके हाइड्रोजननी बात करिए तो हाइड्रोजन कोना जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करे? हीलियम जेवी। हवे हीलियम जेवी इलेक्ट्रॉन रचना प्राप्त करवी होय तो एने केटला इलेक्ट्रॉननी जरूर पड़शे? 1 इलेक्ट्रॉननी जरूर पड़शे ने। तो एनी संयोजकता केटली थई गई? 1 थई गई संयोजकता। क्लियर छे? अने हाइड्रोजननी अंदर तमे केवी रीतना जाणी शको? तो एना संयोजकता कोषमां रहेला इलेक्ट्रॉन परथी। तो संयोजकता केटली थशे? तो संयोजकता तमे नक्की करी शको। संयोजकता बराबर संयोजकता कोषमांना इलेक्ट्रॉननी संख्या परथी। जेटला संयोजकता कोषमां इलेक्ट्रॉननी संख्या हशे एटली ज ए तत्वनी संयोजकता हशे। तो जेम के हाइड्रोजननी केटली थई गई? 1 थई गई। लिथियमनी केटली? 1। बेरिलियमनी केटली? 2। बोरोननी केटली? 3। कार्बननी केटली? 4। नाइट्रोजननी केटली? 5। परंतु पाछळना तत्वो तमे जुओ, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, तो ए केवा होय? सरळताथी इलेक्ट्रॉन घुमावे नहीं, ए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करवानुं वलण धरावे। तो नाइट्रोजन शुं करशे? सरळताथी 3 इलेक्ट्रॉन गमे त्यांथी मेळवशे। 3 इलेक्ट्रॉन गमे त्यांथी मेळवशे। ऑक्सिजन शुं करशे? 2 इलेक्ट्रॉन सरळताथी गमे त्यांथी मेळवशे। फ्लोरीन पण कोईपण तत्व पासेथी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करशे अने नजीकना नियोन जेवी रचना प्राप्त करवानुं वलण धरावशे। तो जे पाछळना तत्वो छे एनी संयोजकता तमे केवी रीतना नक्की करशो? तो 8मांथी तमे संयोजकता कोषमां रहेला इलेक्ट्रॉनने बाद करशो। बीजू सूत्र तमारुं आ जोड़े पण तमारुं बीजू सूत्र आ पण हतुं। 8 माइनस संयोजकता कोषमां रहेला इलेक्ट्रॉननी संख्या करशो तो एना द्वारा पण तमने जवाब मळी जशे। जेम के अहींया आगळ आपणे वात करीए नाइट्रोजननी, तो नाइट्रोजनना संयोजकता कोषनी अंदर केटला? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन माटे संयोजकता केटली थाय? 8 माइनस 5 बराबर 3 थाय। तो आनी संयोजकता केटली? 3। ऑक्सिजननी केटली आवशे? 8मांथी 6 जाए तो 2। फ्लोरीननी केटली आवशे? 8मांथी 7 जाए तो 1 आवशे। नियोननी केटली आवशे? 0। चलो हाइड्रोजननी केटली? आ 1। आ हीलियमवाळानी केटली? 2। हीलियमनी केटली आवशे? 0 आवशे कारण के उमदा वायु छे। तो आ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियमनी केटली आवे छे? 2 आवे छे। बोरोननी केटली आवे छे? 3। कार्बननी 4 आवे छे। बराबर। तो आ रीते तमे आमनी संयोजकता नक्की करी शको कोना आधारे? लुईस संज्ञाना आधारे। लुईस संज्ञाना आधारे तमने ख्याल आवशे कि भाई संयोजकता कोषनी अंदर केटला इलेक्ट्रॉन होय, एना आधारे तमे संयोजकता नक्की करी शको। हवे जुओ आ कोई परफेक्ट रूल नथी। एनुं कारण दरेक तत्वनी संयोजकता 1 थी वधारे पण होई शके छे। जेम के आपणे खबर छे कि भाई नाइट्रोजननी 3 અને 5 पण जोवा मळे, ऑक्सिजननी 2 पण जोवा मळे, 6 पण जोवा मळे, फ्लोरीननी 1 અને 9 7 पण जोवा मळे। તેમજ જે ઉમદા વાયુઓ છે એ પણ ક્યારેક ક્યારેક તત્વો બનાવી લેતા હોય છે। सॉरी क्यारेक क्यारेक ए पण संयोजनों बनावी लेता होय छे। जेम के झीनोनना तमने संयोजनों प्राप्त थशे, क्रिप्टोनना पण तमने संयोजनों प्राप्त थशे। एटले आ जे नियम लखाईए छीए जरूरी नथी कि बधी जग्याए तमने जोवा मळे ज, क्यांक आगळ तमने अपवाद पण जोवा मळशे। तो एटले आने तमे सनातन सत्यनी जेम मानी लेता नहीं, परंतु आपणे लुईस संज्ञाना आधारे जे बाकीना तत्वो छे एनी संयोजकताने सरळताथी आपणे समजी शकीए। क्लियर छे बधाने अहींया सुधी? तो आ वस्तु तमारे खास ध्यान राखवानी। हवे जुओ अहींया आगळ जे आपणे लिथियमनी 1, पछी आ बेरिलियमनी 2, बोरोननी 3, कार्बननी 4, पछी नाइट्रोजननी आ 3, ऑक्सिजननी 2, फ्लोरीननी 1, आ जे संयोजकता छे ए एमना बाकीना सभ्योनी अंदर पण जोवा मळशे। जे नीचेना सभ्यो हशे ए नीचेना सभ्योमां पण आ ज संयोजकता जोवा तो मळशे ज, अने એટલા માટે આવી સંયોજકતાને આપણે કેવી સંયોજકતા કહીએ? समूह संयोजकता कहीए। तो समूह संयोजकतानो मतलब शुं थाय?
એક જ સમૂહના બાકીના બધા જ સભ્યોની અંદર પણ એ સંયોજકતા જોવા મળતી હોય છે, એટલા માટે આપણે એને સમૂહ સંયોજકતા કહીએ છીએ। તો લુઈસ સંજ્ઞાની અગત્યતા શું છે? કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે લુઈસ સંજ્ઞાની અગત્યતા જણાવો, તો લુઈસ સંજ્ઞાની અગત્યતામાં આપણે જણાવી શકીએ કે લુઈસ સંજ્ઞાના આધારે તત્વની સંયોજકતા સમૂહ સંયોજકતાની માહિતી મેળવી શકાય છે। અને કેવી રીતે મેળવી શકશો? તો સંયોજકતા એ સંયોજકતા કોષમાંના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર થાય, અથવા તો 8માંથી સંયોજકતા કોષમાંના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બાદ કરો એટલી સંખ્યા સંયોજકતા કોષના બરાબર થશે, સંયોજકતાના બરાબર થશે। તો આના આધારે તમે સંયોજકતાને સમજી શકો છો। તો આ આપણો તો રિપીટિંગ યુનિટ થઈ ગયો, કારણ કે પહેલાં પણ આની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। તો આટલું હતું લુઈસના અભિગમની અંદર। તો મારા ખ્યાલથી તમને લુઈસના અભિગમની અંદર સારી એવી સમજ પડી ગઈ હશે। જો હજુ પણ કોઈને કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે એ જણાવી શકો છો। તો લુઈસના અભિગમની અંદર મુખ્યત્વે 3 જ બાબતો હતી। એક, કોઈપણ તત્વ શું કરશે? 8 ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાનું, સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાનું વલણ ધરાવશે। બીજી વસ્તુ, આ 8 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરશે? તો કોઈપણ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે અને 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરશે। ત્રીજી વસ્તુ, લુઈસે પરમાણુને ધન વિભાજિત કર્નેલ તરીકે ધાર્યો। કર્નેલ કોને કહ્યું? પરમાણુ કેન્દ્ર અને અંદરના ઇલેક્ટ્રોનને। અને ચોથી વસ્તુ, આ કર્નેલને એને ક્યાં મૂકી દીધો? સમઘનના કેન્દ્રની અંદર મૂકી દીધો અને સમઘનના 8 ખૂણા ઉપર 8 ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા કોષમાંના 8 ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવી દીધા। તો આટલી એની ધારણાઓ હતી અને આ 4 જ મુદ્દાઓની સાથે તમારો જે સંપૂર્ણ લુઈસનો અભિગમ હતો એ સમાપ્ત થઈ જાય છે। નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર હવે આપણે કોસેલના અભિગમની ચર્ચા કરીશું।